Good evening, all of you. Thank you, Mrs. Saran Raja, for giving me a nice introduction. So for those who don't know me, I am Dr. Sree Prathap. I'm a consultant psychiatrist, and I'm also the chairman of Sharite Hospital, which is a specialty hospital for mental health, alcohol and drug de-addiction. I would probably like to talk both in English and Tamil, so it will be more helpful for all of you. First thing is, I was very pleased when I got an invitation to talk, in the Bipolar Peer Support Group. And we get called to speak among doctors, but I actually like to connect more with patients and their families. So that gives me actually more pleasure. So when I email vandodne, I was very, very excited and thrilled. And I immediately replied and said, please, kandipa na vandirren appdinu sollite. And I was also last week reminder வேறு கொடுத்தார் எனக்கு ஸ்ரீனிவாச ராகவன் மாட்டிட்டு போனார், கரெக்டாக டைம் வந்துடுவீங்களே நீங்கள் அப்படின்னு. இல்லை, ஷுவராக கரெக்டாக வந்துடுவேன் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் ஸ்டார்டிங் திஸ் சப்போர்ட் குரூப். ஓகே, இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக நான் ஐ பர்சனலி ஃபீல். த ரீசன் ஐ எம் சேயிங் இஸ், ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் இன் த யூகே ஃபார் 14 to 15 years. அங்கே வந்து எல்லா விதமான கண்டிஷன்ஸுக்குமே, ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸும் சரி, சைக்கலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் சரி, சப்போர்ட் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த சப்போர்ட் குரூப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கண்டிஷனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்க, whoever has been affected, they will only know the real pain they are going through. ஸோ மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து ஐம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யூன்னு சொல்லுவாங்க. நான் கூட பேஷண்ட்ஸ்ட்டு ஐம் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ தான் சொல்லுவேன். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் பொழுதும் அதை கோ த்ரூ பண்ணுறவங்களுக்கு அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கோ, அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ், அவங்களுடைய தாட்ஸ், அவங்களுடைய வியூஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் குரூப் இருக்கணும். அண்ட் தட் குரூப் ஷுட் ஹவ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல் சிங்கிங் த சேம் சாங். எல்லாருமே அதில் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கணும் அதை பற்றி. ஸோ இன் தட் வே சப்போர்ட் குரூப் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இந்தியாவில் வந்து நான் வந்தப்போ I felt very sad that there is no support group at all. So when these guys told me that they're going to start something, I thought it was a very, very good thing, and I'm sure that this BPSG group will go a long way, okay? And I'll be one person who will strongly support it, okay? So like Sarandra சொன்ன மாதிரி, this is a third pillar. ஒரு bipolar disorder இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு medical management is one pillar. Second one could be therapies and other form of support from different people. The third one is the support group. The third pillar is the support group. And the fourth pillar என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, carer support group. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கஷ்டப்படும்போது, whoever is looking after them, they also go through a lot of things. They also need a support group. இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு பர்சனுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்றப்போ அவங்க அம்மா அப்பா வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. So they go through a lot of things. They don't have information, they struggle. அதே மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது wife is struggling. When wife has got a problem, husband is struggling. அதே மாதிரி children are struggling. So carer support group is also very important. That will be the fourth pillar of managing நான் நினைக்கிறேன் actually. So third pillar will be the support group. Now before I start my talk, before I forget, I want to do two things which might be helpful. ஒன்று வந்து, I am also recommending my patients to join the support group. But நிறைய பேருக்கு வந்து they don't understand what the support group is and how it will help. So I am giving people's number and also website இது. Maybe you can put up a card, ஒரு சின்ன கார்டு, Bipolar Peer Support Group, we are there to help you, ஒரு கார்டு போட்டு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் நேம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும். And also you can meet up few of the leading psychiatrists in Chennai or other areas. You can tell them that you have started a group. நான் வந்து இன்றைக்கி போயிட்டு சைக்காட்ரிக் குரூப்பில் போடலான்னு இருக்கேன். All the psychiatrists on my group. So I wanted to have a picture and I will tell them there's a support group that exists. Please do support our patients also. So நீங்களும் அந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது we can give it to the patients and say this is the email number, this is the person to contact. They do a lot of things because we have very limited time. So அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. That will be one of the suggestions I wanted to tell you guys. And second thing is, சரண்ராஜ் சொன்ன மாதிரி டிசபிலிட்டி அலவன்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம். I was very shocked because we have what is called a CM scheme. முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம் இருக்குது.
அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் லைனாக இருக்குது. இப்போ என்னோடய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் ஐ அப்ரோச்ட் அண்ட் காட் இட். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஷாக் என்னென்னா, அது எல்லா காலம் டிக் பண்ணிட்டே வந்தேன். என்னோடய ஏரியாவுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கூட இல்லை. ஐ வாஸ் வெரி ஷாக்ட். நான் இப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை. இருக்கிறத மட்டும் ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க, உங்களுக்கு வேணும் வேணாமா, ஒரே கேள்வி, அவ்வளோதான். So, but I didn't stop there. So, I have sent my representatives to the CM Insurance meeting நடந்துட்டுருக்கு. So, I have sent them twice to say that psychological disorders வந்து அவங்க வேணும்ட்டே வர வச்சுக்கிற பிரச்சனை கிடையாது. Like every other organ, there is a big organ sitting on top of your head, which is your brain. Brainல வந்து chemical imbalance ஏற்படலாம். People may have psychiatric issues. ஸோ ஒரு ஹார்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து சிஎம் ஸ்கீம் கொடுக்குறீங்க, ஒரு பிரெயினில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நீங்கள் கொடுக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு ஐ ஹவ் ரைஸ் திஸ் இஷ்யூ. பட் தே ஹவ் டோல் மீ டு புட் தட் ஆல் இன் ரைட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ டேக் இட் ஃபார்வர்ட். மேபி நான் அந்த இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் மீட்டிங் வரும்போது மேபி ஐ கேன் டேக் சம் ஆஃப் யூ டு ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் வியூஸ் அபவுட் திஸ் அண்ட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். பட் ஐ வில் நாட் டெஃபினெட்லி லீவ். ஐ ஆம் கோயிங் டு பர்சியூ ஃபர்தர். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நானும் ஃபீல் பண்ணுறேன். Now I'll come to the main part of my job, which is the topic bipolar disorder, myths and facts. So in the topic நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் நைட் ஐ ஜஸ்ட் சாட் ஆன் மை ஓன் அண்ட் ஐ தாட் ஒரு 16-17 பாயிண்ட்ஸ் நான் யோசித்தேன். ருட்டீனாக வந்து என்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் கேட்குற டவுட்ஸு, அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கேட்குற டவுட்ஸு and whatever I have dealt with so far, I prepared it as a small talk. So now முதல்ல I'll go through all of them. I'll explain what is a myth and what is a fact. And நான் முடித்த பிறகு நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக டவுட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஐம் குவைட் ஹாப்பி டு ஆன்சர் யுவர் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ டாபிக் இஸ் பைபோலர் டிசார்டர் மித்ஸ். மித்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டது இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம்னா தவறான ஒரு கருத்து என்ன அப்படின்னு. ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து வாட் இஸ் அ ரியாலிட்டி, உண்மை என்ன, உண்மையான கருத்து என்ன அப்படின்றது ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் இஷ்யூ வந்து பீப்புள் வித் பைபோலர் டிசார்டர் ஹாவ் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி. So Saran Raja was addressing that. So a lot of people think bipolar illness இருக்கவங்களுக்கு they have some kind of split personality. அவங்க பர்சனாலிட்டி ரொம்ப மாறி போயிருக்குது அப்படின்னு ஒரு வியூ இருக்குது. தட் இஸ் ராங். இப்போ ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா, people who have bipolar disorder ஒரு சில டைமில் வந்து they suffer a manic attack. manic attack அப்படின்றது ஹைப்பர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ வந்து அவங்கள மூடு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும், ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருப்பாங்க, நிறைய பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, நிறைய தாட்ஸ் எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், நிறைய பிளான்ஸ், இதை வாங்குவாங்க அதை வாங்குவாங்க, இங்கே வெளியில் போவாங்க அங்கே வெளியில் போவாங்க, பயங்கரமாக ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்தையும் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, குரூப்ஸ் எல்லாம் பயங்கர ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஓவர ஹைப்பராக இருக்கிறது தான் வந்து மேனியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது. பட் அது மட்டும் அவங்களை அட்டாக் பண்ணுறது கிடையாது. இன்னொரு ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, தே ஆல்சோ சஃபர் ஃப்ரம் சிவியர் டிப்ரெஷன். இன்ஃபேக்ட் தட் இஸ் மோர் வேர்ஸ் தென் மேனியா. மேனியாலே கொஞ்சம் ஹாப்பியாக சேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. பட் த டிப்ரெஷன் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் பார்ட் ஃபார் தெம் டு ஹேண்டில். ஸோ அந்த டிப்ரெஷன் எபிசோட்ஸ் வரும்பொழுது அவங்க வந்து ரொம்ப டல் ஆகிடுவாங்க. எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப டல் ஆகிடுவாங்க. யாருக்கிட்டையும் பேசுகிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது குறைஞ்சி போயிடும், ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒழுங்காக பண்ண முடியாது, அவங்க வேலையை செஞ்சுக்க மாட்டாங்க, ஒர்க்குக்கு போக மாட்டாங்க, சோஷியலைசேஷன் கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் குறைச்சிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இப்போது கூட இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் மற்றவங்களுக்கும் காலேஜில் இருக்கவங்களுக்கும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தார், சடனில் இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கிறாரு. த பர்சனாலிட்டி கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஸோ தே திங்க் தட் திஸ் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி. ஸோ ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றது இஸ் என்டையர்லி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, நத்திங் டு டூ வித் பைபோலர் டிசார்டர். ஸோ தி மித் இஸ் people with bipolar disorder do not have a split personality. Okay. The true fact is people with bipolar disorder have a genuine psychological illness, not a personality problem. Okay. First, ரெண்டாவது myth பார்த்தீங்கன்னா, bipolar disorder அப்படின்றது இட்ஸ் a neurological problem. இது நரம்பியல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் நோ, இது வந்து நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம், மன நலம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். நாட் த டிசார்டர் இஸ் நாட் இன் த நர்வ்ஸ். நரம்பில் வந்து பிரச்சனைகள் கிடையாது. த டிசார்டர் இஸ் இன் யுவர் பிரெயின் அண்ட் இது வந்து மனநலம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் பார்த்துருக்கேன், ஐ விட்டு சே ஒரு 95% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் நான் பார்த்துருக்கோங்க, முதல்ல நியூராலஜிஸ்ட் போய் பார்ப்பாங்க. நியூராலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு
அவர் சிடி, எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், இஇஜி இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருப்பார். ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் மெடிசன் எடுத்திருப்பாங்க, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் வேறு யாராவது நீங்கள் இந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் போய் பாருங்கன்னு சொன்ன பிறகு தே கம் டு அஸ். ஸோ ஏன்னா அவங்களுக்கு தே ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் ஆல்சோ. ஒரு நரம்பியல் டாக்டரை பார்க்குறோன்னு சொல்கிறது கம்ஃபர்டபுள். ஆனால் ஒரு மனநலம் பார்க்குறது யோசிக்கலாம், அப்புறம் பார்க்கலாம், இதில் சரியாகலைன்னா அதில் போய்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் பேஷண்ட்ஸுக்கும் இருக்குது, ஃபேமிலிஸ்க்கும் இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ the reality, the myth is bipolar disorder is actually not a neurological problem. இது நரம்பியல் சம்பந்தமான பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, bipolar disorder is a psychiatric problem. It's a psychological psychiatric disorder. ஓகே, அண்ட் bipolar disorderக்கு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது நியூராலஜிஸ்ட் கிடையாது. bipolar disorderக்கு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட், மனநல மருத்துவரை. ஓகே, நெக்ஸ்ட், bipolar disorder is caused by some black magic. ஸோ இது நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, நல்லா இருந்தார், என்னோடய பையன் நல்லா இருந்தான், என்னோடய ஒய்ஃப் நல்லா இருந்தாங்க, எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எங்கள் மேலே ஒரு பொறாமை, எங்களோட வளர்ச்சி மேலே ஒரு சின்ன ஒரு இது. ஸோ நிறைய பேர் ஏதோ ஒரு செய்வினை பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நல்லா இருந்தார் அவர், ஆக்சுவலி நல்லா காலேஜ் போயிட்டு இருந்தார், நல்ல வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார், வீட்டில் அவர் நல்ல வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தா, குழந்தைங்களாம் பார்த்துட்டு இருந்தா, ஏதோ அவங்க செய்வினை பண்ணி தான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரிலாம் வந்து bipolar disorder வரவே வராது. bipolar disorder is caused by chemical imbalance inside our brain. நம்ம மூளைக்குள்ளார வேதியியல் மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். கண்டிப்பாக வெளியிலேருந்து வேறு யாரோ ஒருத்தங்க செய்வினை செஞ்சு இதை வர வைக்கவே முடியாது. ஓகே, ஸோ இதனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணால், நிறைய இடங்களுக்கு போய் இந்த செய்வினை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு 20,000 30,000 செலவு பண்ணுறதும், நிறைய இடங்களுக்கு அலையிறதையும் நான் பார்க்குறேன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி, எதுக்கு இவங்க இப்படி செலவு பண்ணுறாங்க நம்ம சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. So it is not, so the myth is bipolar disorder is not caused by some black magic done by other people. Okay, the fact is bipolar disorder is caused by chemical imbalance inside our brain. Okay, அடுத்தது parenting. So parenting சரியாக இல்லாததுனால bipolar disorder வந்துருச்சா அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. இப்போ வந்து நல்லா தான் இருக்கா அந்த பொண்ணு, அவளுக்கு வந்து ஒரு 21 years ஆகிருக்கும், காலேஜ் படிச்சுட்ருப்பா, அவள் வளர்ப்பு சரி கிடையாது, அம்மா வந்து சரி கிடையாது, முதலேருந்தே ஒரு கண்டிப்பு கிடையாது, அப்பா வேலைக்கு போய்ட்டு வருவார், எதையும் கண்டுக்க மாட்டார், அம்மா வந்து சும்மா ஏதோ ஒரு கண்டிப்பு டிசிப்ளின்லாம் இருப்பாங்க, நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னாலும் கேட்குறதே கிடையாது அப்படின்னு. ஆக்சுவலி பேட் பேரண்டிங் வந்து டஸ் நாட் காஸ் bipolar disorder. ஜென்ரலாக ஒருத்தங்க நல்லா வளர்கிறதுக்கு பேரண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். டிசிப்ளினோட ஒருத்தங்க வளர்கிறதுக்கு வந்து பேரண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் குழந்தைக்கு வந்து வளரும்போது ஒரு நல்ல என்வாயன்மெண்ட்டை கொடுக்க வேண்டியது எல்லா உலகத்தில் இருக்க பேரண்ட்ஸோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆனால் பேட் பேரண்டிங் வந்து கண்டிப்பாக வந்து bipolar disorder காஸ் பண்ணுறதில்ல. இது நான் மெயினாக வந்து மெயில்ஸை விட ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு நான் ரொம்பவே பார்க்குறேன். கூட வரவங்களே வந்து ஒரு 2 minutes அவங்க பேசணுமா டாக்டர்வாங்க, சரிம்மா பேசுங்கன்னு, அவங்க எல்லாம் வெளியில் போவாங்க. என் தங்கச்சி தான் அவளே சரி கிடையாது, முதல்ல அவளால் தான் அந்த பொண்ணு இப்படி ஆகிட்டா, அவளுடைய இதுவே முதல்ல சரி கிடையாது, எங்கள் அக்காவுக்கு 1000 பிரச்சனை, அவள் சொல்கிறதே கேட்க மாட்டாள், அவளால் தான் இப்படி ஆகிருக்கிறது காரணமேனு வாங்க. ஸோ அகெயின் ஐ ஹேவ் டு டெல் நோ, தட் இஸ், அதெல்லாம் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. சில நேரத்தில் அப்படியே ஜஸ்ட் கேட்டுட்டு சரிங்கம்மா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஹேவ் டு சென்ட் தம் அவுட். ஸோ தி மித் இஸ் பேட் பேரண்டிங் டஸ் நாட் காஸ் bipolar disorder. ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட், யங் பீப்புள். ஸோ இந்த bipolar disorder வந்து துரதிருஷ்டவசமாக யங்கர் பீப்புளை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும், ஆர் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய முதல் அட்டாக் வந்து யங் ஏஜில் தான் இருக்கும். ஸோ எங்களுடைய காமன் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் காமன் ஸ்டடீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் பீப்புள் பிட்வீன் தி ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 15 to 40. 15லேருந்து 40 வயசில் தான் இதோட ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். நிறைய பேருக்கு இன்ஃபேக்ட் 15 to 25லேயே வந்துடும். ஸோ நிறைய பேர் வரும்போது, டாக்டர் அவளுக்கு ஜஸ்ட் 23 years தான் ஆகுது டாக்டர், இதுக்குள்ளார இந்த வியாதி வந்திருக்கு அப்படின்வாங்க, எங்களால் நம்ப முடியல அப்படின்னு. பட் சேட்லி வந்து இது வந்து யங்கர் ஏஜ் பீப்புளில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் வரக்கூடியது. ஸோ நிறைய பேர் யங் பர்சன் வராது, வயசான வியாதி அப்படின்னாலே வயசானவங்களுக்கு தான் வரும், அது ஒரு 50 years 60 years தாண்டினா தான் வரும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கிடையாது, நிறைய வியாதிகள் யங்கர் ஏஜ் குரூப்லேயே வரலாம், அதில் bipolar disorderம் ஒன்று. ஸோ தி மித் இஸ் யங்கர் பர்சன்ஸ் cannot be affected அப்படின்றது பொய், மித். Younger age group people in fact are more likely to be affected by bipolar disorder. அடுத்தது டெஸ்ட்டு, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம்.
நிறைய பேர் வந்த உடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறது, டாக்டர் நீங்கள் டெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டீங்களா, எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு. நான் ஆக்சுவலாக சொல்கிறேன், சத்தியமாக சொல்கிறேன், நான் இந்த 3 வருஷத்தில் ஒரு பேஷண்ட்டு கூட நான் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனே பண்ணது கிடையாது. ஓகே, அதில் ஒன்றுமே தெரியாது. எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் ஒன்றுமே தெரியாது, நார்மலாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பீங்க. இது வரைக்கும் சத்தியமாக நான் ஒரு பேஷண்ட் கூட பண்ணது கிடையாது. எப்படி பைப்போலார் டிசார்டர் கண்டுபிடிக்கும்? தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் டு டயக்னோஸ் பைப்போலார் டிசார்டர். இந்த ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணால் தான் பைப்போலார் டிசார்டர் கண்டுபிடிக்க முடியும், இந்த ஸ்கேன் பண்ணால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றது இன்றைக்கி இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல யாருமே. ஓகே, த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி, அதாவது கூட இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் இவருக்கு பைப்போலார் டிசார்டர் இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதனால தான் வி ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் வித் தி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ அவங்க இல்லை சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தார், 3 வீக்ஸ் நல்லா இருந்தார், 3 வீக்ஸாக தூக்கமே சுத்தமாக இல்லை. ஓகே, திடீர்னு நைட்லாம் எழுந்து இன்டர்நெட்டில் அவர் பாட்டுக்கு எதெல்லாமோ போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. ஓகே, காலையில் எழுந்து கடைக்கு போகிறாரு, ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கிறார், அவர் பாட்டுக்கு 1 லட்சம் 2 லட்சம் வாங்கிட்டார். ஓகே, இப்போ ஒய்ஃப் கிட்ட சண்டை போட்டே கத்துறாரு, இரிட்டபிளாக இருக்கார், பசங்கிட்ட அவ்வளோ அன்பாக இருப்பார், பசங்களை திட்டுறாரு. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஒரு சேஞ்சாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நான் தான் பெரிய ஆள், நான் கடவுளோட அவதாரம், எங்கிட்ட ஜீசஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு, இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியை கலெக்ட் பண்ணி தான் ஓகே இது இவருக்கு ஒரு மேனிக் எபிசோட் வந்திருக்கு, இது பைப்போலார் டிசார்டர்னு சொல்ல முடியும். ஸோ மித் தெர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் அவைலபிள் டு டயக்னோஸ் பைப்போலார் டிசார்டர், அது தவறு. ஓகே, ஃபேக்ட் தெர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் அவைலபிள் டு டயக்னோஸ் பைப்போலார் டிசார்டர். It is purely diagnosed based on history from the patient and family members. அடுத்தது பைப்போலார் டிசார்டரில் பார்த்திங்கன்னா நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மேனியா அப்படின்ற ஒரு அட்டாக் வரலாம், சில நேரங்களில் டிப்ரெஷன் அப்படின்ற அட்டாக்கும் வரலாம். நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க பைப்போலார்னால் அது மேனியா தான், பீப்புள் வில் கெட் திரும்ப மேனியா வரும், டிப்ரெஷன் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது தவறான கருத்து. ஸோ நிறைய நேரங்களில் மேனியா டிப்ரெஷன் மாறி மாறி வரலாம். சில நேரம் 2 எபிசோட் மேனியா ஒரு டிப்ரெஷன் வரலாம், சில நேரத்தில் ஒரே ஒரு மேனியா 2-3 டிப்ரெஷன் வரலாம். ஓகே, ஸோ மேனியாவும் டிப்ரெஷனும் மாறி மாறி வர்றதுனால தான் இதை பைப்போலார்னு சொல்கிறோம். பை ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் 2. ஓகே, போலார் இஸ் போல்ஸ்ன்றது 2 போல் எண்டில். இப்போ நார்த் போல் சவுத் போல் இடத்துல சொல்கிற மாதிரி போல், மேனியான்றது ஒரு போல். ஸோ அப்போ ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது, ரொம்ப இதுவாக இருக்கிறது. டிப்ரெஷன்றது ரொம்ப சேடாகிடுறது, எதுவுமே பண்ண முடியாமல் இருக்கிறது. ஸோ இந்த 2 போலும் மாறி 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 வர்றதுனால தான் இது பைப்போலார் டிசார்டர்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இதில் மேனியாவை விட டிப்ரெஷன் தான் அதிகமான நாட்கள் அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணும். அண்ட் அதிகமாக அவங்க கஷ்டப்படுறதும் அந்த டிப்ரெசிவ் ஃபேஸில் தான். எனக்கு சரணராஜா அந்த டிப்ரெஷன் சொல்லும்போது அவருடைய வலி எனக்கு புரிஞ்சுது. ஏன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டிப்ரெஷன். நிறைய பேருக்கு மேனியா மட்டும்தான் இருக்கும் நினச்சிக்குவாங்க, ஃபேமிலியிலே தெரியாது ஒரு டிப்ரெஷனில் வருமா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ டிப்ரெஷன் அது தனி வியாதி நினச்சிக்குவாங்க. நோ, இட் இஸ் ஆக்சுவலி பார்ட் ஆஃப் பைப்போலார் டிசார்டர். ஸோ மேனியா வர்றது மாதிரி டிப்ரெசிவ் அட்டாக்ஸும் அவங்களுக்கு மாறி மாறி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மித் பீப்புள் ஒன்லி கெட் மேனிக் எபிசோட்ஸ் பட் நாட் டிப்ரெஷன். இது தவறான கருத்து. பீப்புள் மே கெட் மேனிக் அட்டாக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அட்டாக்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன். அடுத்த பாயிண்ட் ரிகவரி டைம். ஸோ ரிகவரி டைம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ரொம்ப குயிக்காக இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மேனியா வந்தவொடனே பேஷண்ட் வருவாங்க, என்ன டாக்டர் 4-5 days ஆகிடுச்சு, அட்மிட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே தெரியலையே அப்படின்வாங்க. ஆக்சுவலாக அவ்வளோ சீக்கிரம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் தெரியாது. மருந்துகள் நம்ம கொடுத்தாலும் அந்த மருந்துங்க மெதுவாக தான் வேலை செய்யும். ஸோ ஒரு மேனிக் எபிசோடு ஒருத்தருக்கு வந்திருக்குன்னா அவருக்கு நீங்கள் ப்ராப்பராக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா இட் வில் டேக் 2 to 3 months ஃபார் தெம் டு ரிகவர். 2 to 3 மாதங்களாவது கண்டிப்பாக ஆகும் அவங்க நல்ல ரெக்கவரி அடையிறதுக்கு. ஒரு வாரம் 2 வாரத்துலேயே கொஞ்சம் தூக்கம் இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், கொஞ்சம் பேசுகிறதுலாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும், அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். பட் ரெக்கவரி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இட் வில் டேக் 2 to 3 months. ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லை. 3-4 daysலேயே ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் நாங்கள் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், எங்களுக்கு லீவ் போட முடியல, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லை, வேறு எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போகலாமா, வேறு இடத்துல பார்ப்பாங்களா அப்படின்னு நிறைய அவங்களே விசாரிச்சுலாம் வந்திருப்பாங்க. பட் தட் இஸ் ராங். நீங்கள் எங்கே போனாலும் சரி ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்ட் டாக்டர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாருன்னா மேனியா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு 2 to 3 months இட் வில் டேக் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட். அதே மாதிரி டிப்ரெஷன் அட்டாக்ஸ் வந்ததுன்னா
it will be longer than mania. Maniaவோட அதிகமாக இருக்கும். It will take 4 to 6 months for them to recover. So mania will be 2 to 3 months, depression வந்து 4 to 6 months to recover. ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு ஒரு அட்டாக் வருதுன்னா கூட நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ரெக்கவரி டைம் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். அவசரப்படுறதுனாலையோ டாக்டரை புஷ் பண்ணுறதுனாலையோ மெடிசன்ஸ் ரொம்ப பம்ப் பண்ணுறதுனாலையோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உடனே வந்துடாது. ஓகே, ஸோ த மித் இஸ் ரெக்கவரி டைம் இஸ் குயிக் இன் அ ஃபியூ டேஸ் டைம். அந்த ஃபியூ டேஸ் டைம் ரெக்கவரி இருக்காது. ரெக்கவரி டைம் இஸ் யூஸ்வலி இட் டேக்ஸ் வீக்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் மந்த்ஸ். ஸோ மேனியாவாக இருந்தால் 2 to 3 months, டிப்ரெஷனாக இருந்தால் 4 to 6 months. அடுத்தது டியூரேஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே முக்கியமாக இன்றைக்கி நான் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, பைப்போலார் டிஸார்டர் வந்ததுன்னா லாங்கர் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட். கண்டிப்பாக லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து ஷார்ட்டாக ஒரு 3 months 4 months அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ நல்லா தான் இருக்கேன், நான் வந்து மெடிசன் நிறுத்திடுவாங்க. பட் நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி the bipolar disorder happens due to chemical imbalance inside the brain. ஸோ மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது அந்த கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ் கரெக்டாகி எல்லாருமே நார்மலாக ஸ்டடியாக இருக்கும், அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும். நீங்கள் மெடிசனை நிறுத்திட்டிங்கன்னா ஒரு 2-3 மாதம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் திரும்பி வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது மோரார்லெஸ் டயபெட்டிஸ் மாதிரி தான். இப்போ சர்க்கரை வியாதி இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இன்சுலினோ இல்லை சர்க்கரைக்கு மாத்திரைகளோ எடுக்கும்பொழுது சுகர் லெவல்ஸ் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். ஆனால் அவங்க எடுக்காமல் போயிட்டாங்கன்னா ஒரு மாதம் 2 மாதம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க. அவங்க கூட சொல்லுவாங்க, நான் இங்கே போய் மெடிசன் நிறுத்திட்டேன், நான் அவங்கள போய் பார்த்தேன் இவங்கள போய் பார்த்தேன் நல்லாயிருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. 2 to 3 months கழித்து நீங்கள் சுகர் லெவல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 400-500 அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும். சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் பைப்போலார் டிஸார்டர். ஸோ நீங்கள் மெடிசன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா தென் இட் வில் பிகம் அ ப்ராப்ளம். இப்போ குயிப்பாக ரஃபாக எவ்வளோ நாள் டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இஃப் யூ ஹேட் அ ஃபஸ்ட் எபிசோட், முதல் எபிசோட் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஐ வுட் சே 1 year ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் மேண்டேட்ரி. கண்டிப்பாக நீங்கள் 1 year ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது அவசியம். உங்களுக்கு செகண்ட் அட்டாக் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் 2 to 3 years ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட். செகண்ட் அட்டாக் மேலே வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா ஐ ஹாவ் டு சே மினிமம் 5 years or more, சம்டைம்ஸ் லைஃப் லாங். இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்றுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தாலும் நிதர்சனமான உண்மை இதுதான். தேர்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்னாலே யூ ஹாவ் டு டேக் லைஃப் லாங் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது தான் முக்கியம். ஓகே, தட் வில் கீப் யூ வெல். ஸோ மித் என்னென்னா லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். அது தவறான கருத்து. பைப்போலார் டிஸார்டருக்கு எல்லாருக்குமே லாங் டேர்ம் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ரிக்வயர்ட். அடுத்தது இண்டிபெண்ட் லிவிங். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இப்போ இல்னஸ் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் சொன்னேன். இப்போ லிவிங் இண்டிபெண்ட்லி, இப்போ நிறைய பேருக்கு பைப்போலார் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வீட்டில் என்ன ஆகும்னா பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கும் சரி இல்லை சில்ட்ரனுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்தாலும் சரி ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அவங்க எதுவுமே தனியாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஓவராக ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த ஓவர் ப்ரொடெக்ஷனே சம்டைம்ஸ் இட் காசஸ் இரிட்டேஷன் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃபேமிலி. ஸோ இவர் ஒரு 3 days வெளியில் ஊருக்கு போகிறாருன்னா நீ போகாத, வேணாம் நான் வந்தால் மட்டும் தான் கூட போகணும். ஓகே, இல்லை காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு நான் ஹாஸ்டலில் போய் படிக்கிறேன் அப்படின்னா இல்லை அங்கே படிக்கக்கூடாது, நீ உன்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஒரு சாஃப்ட்வேருக்காக ஒரு 3 months ஊருக்கு போகிறார், வெளியில் ஒரு டெல்லிக்கு போகிறாரு, இல்லை நீ போகக்கூடாது உனக்கு எதாவது ஆகிடும். ஸோ தே ட்ரை டு பி ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ். எப்போ பார்த்தாலும் நீ மாத்திரை எடுத்தியா, இது பண்ணியா அது பண்ணியான்னு சொல்லும்போது த ஓவர் ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர் கேன் ஆக்சுவலி மேக் தெம் வெரி வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். ஸோ பீப்புள் கேனாட் லிவ் இண்டிபெண்ட்லி அப்படின்றது கிடையாது. பைப்போலார் டிஸார்டர் இருக்கவங்களும் தன்னிச்சையாக மற்றவர்கள் போட சுதந்திரமாக வாழ முடியும், ப்ரொவைடட் தே டேக் த மெடிசன்ஸ். அவ்வளோதான். ஸோ மித்து வந்து பீப்புள் கேனாட் லிவ் இண்டிபெண்ட்லி அப்படின்றது தான் மித்து. ஃபேக்ட் இஸ் பீப்புள் கேன் லிவ் இண்டிபெண்ட்லி ப்ரொவைடட் தே டேக் தர் மெடிகேஷன். அடுத்து ஜாப். ஸோ பைப்போலார் டிஸார்டர் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஜாப் பண்ண முடியுமா, ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னாக்கா பீப்புள் கேன் ஸ்டடி, பீப்புள் கேன் ஆல்சோ ஒர்க் லைக் எவ்ரி அதர் நார்மல் பர்சன். ஸோ நார்மாலிட்டியை கொண்டு வரதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பைப்போலார் வந்துடுச்சு, இதுக்கப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டாம், வேலையை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் நினைக்கிறாங்க, வேலைக்கு போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஆல்சோ கோ டு ஒர்க், யூ கேன் ஏர்ன் மனி, யூ கேன் ஆல்சோ டூ ஸ்டடிங், வேறு ஏதாவது கோர்சஸ் படிக்கிறது எல்லாமே பண்ண முடியும். அண்ட் யூ கேன் ஹோல்ட் ஆன் டு ஒன் ஜாப். கண்டிப்பாக ஒரு ஜாப் இருக்க முடியும். இப்போ வெளிநாடுகள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இல்னஸ் வந்ததுன்னா தி சப்போர்ட், தே டோன்ட் டிஸ்கிரிமினேட் பீப்புள் பிகாஸ் ஆஃப் அ டிஸார்டர்.
ஹெல்த் அட்டாக்ன்றது யாருக்குமே வரலாம். ஸோ இந்தியாவில் வந்து அப்படி யாருக்கா ஒரு பைப்போலாரோ இல்லை வேறு வந்துருச்சுன்னா அவர் வச்சுக்கலாமா என்ன யோசனையாக இருக்குது எனக்கு அப்படின்ட்டு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸாக இருந்தால் தே லிமிட்லி ஸ்டாப். கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ்னால் வேறு ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் பிகாஸ் தே கேன் ஆஃப்டர் தட் எபிசோட் ஒரு 1 or 2 months அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்து முடிச்சுட்டு வந்துட்டு கூட தே கேன் ரீஸ்டார்ட் தர் ஒர்க் அண்ட் பர்ஃபார்ம் வெரி வெல். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் ஹைப்பர் மேனிக்காக இருக்கும்போது நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நல்ல நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கில் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் தட் வி ஷுட் ஆல்சோ ஃபைட். இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்றது இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்தது மேரேஜ் அண்ட் சில்ட்ரன். ஸோ பீப்புள் வித் பைப்போலர் டிஸார்டர் cannot marry and they cannot have children. அது வந்து ரொம்ப தவறான கருத்து. ஸோ எல்லார போலையும் people can also get married and they can have children. ஸோ இதில் வந்து சில பேருக்கு வந்து முந்தையெல்லாம் வந்து செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி மெடிசன்ஸ்லாம் இருந்தது. ஓகே, பட் இப்போ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நியூவர் ட்ரக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் குறைக்கிற வெரி மினிமலாக இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. பீப்புள் கேன் ஆல்சோ மேரி, தே கேன் ரேஸ் சில்ட்ரன், எல்லாமே பண்ண முடியும். நிறைய பேர் அது மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம், அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது தவறான கருத்து. பட் என்ன ஒன்று பண்ணலான்னா, நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு மேரேஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பார்ட்னர்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்றத சொல்லி வைக்கிறது நல்லது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அது மாதிரி சொல்லிட்டா அவங்க நாளைக்கு ஒரு மேரேஜ் ஆகி ஒரு 2 years கழிச்சு ஏதோ ஒரு நமக்கு ஒரு அட்டாக் வருது, நம்ம ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துடுச்சு, இல்லை ஒரு மேனியா வந்துடுச்சுன்னா தே வில் ட்ரை டு சப்போர்ட் யூ. பட் நிறைய பேர் ஒரு 95% ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சொல்லாமலே கல்யாணம் பண்ணுறாங்க. மாத்திரை நிறுத்திடுவாங்க. அது வரைக்கும் வந்துட்டு இருப்பாங்க, எங்கிட்ட கூட வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. என்னம்மா அப்படின்னா கல்யாணம் டாக்டர்லாம் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கே வரமாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கிளினிக் வரணும் இல்லையா? கிளினிக்கும் வரமாட்டாங்க, மாத்திரை எடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு 6 months 1 yearலேயே வந்து they will get another attack. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இன்லாஸ் வீட்டில் வந்துட்டு இவங்க என்னை ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, என்னை வந்து சொல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு they get very angry and lot of these cases end up in divorce. அதுக்கப்புறம் they don't live, they get divorced. அவங்க வீட்டுக்கு போயிடும், அம்மா வீட்டுக்கு போயிரு, இவங்க இருக்க முடியாது அப்படின்னு மாதிரி கண்டிப்பாக இது பண்ணுறாங்க. ஆனால் முதல்லையே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம சொல்லி பண்ணுறது நல்ல விஷயம் நினைக்கிறேன். இதை நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, நாங்கள் சொன்னால் எப்படி டாக்டர் எடுத்துக்குவாங்கன்னு தெரியல என்ன பண்ணுறதுன்னு. இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் பர்சனலி நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, இப்போ டயபெட்டிஸ் இருக்குது, ஒரு பிபி இருக்குது, இல்லை வேறு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா முதலே சொல்கிறோம், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, நான் மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன், இதுவும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்குது, நான் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லும் பொழுது இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் நான் நினைக்கிறேன். So the myth is people cannot marry and cannot have children. The fact is people can lead a normal life, they can get married and also they can raise children. அடுத்தது, can children of bipolar patients also get bipolar? இது நிறைய பேர் கேட்பாங்க. என்னை பார்த்த உடனே டாக்டர் எனக்கு பைப்போலார் இருக்குது, 40 years ஆச்சு, எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான், ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ பைப்போலார் டிஸார்டர் வந்து ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஒருத்தர் இருக்குது அப்படின்னாக்கா எல்லாருக்கும் பைப்போலார் டிஸார்டர் வரும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனால் நம்ம இப்போ நிறைய டிஸார்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ நிறைய ரிசர்ச் பண்ண நிறைய ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஹெரிட்டபிலிட்டி இருக்குது. ஹெரிட்டபிலிட்டின்னா பரம்பரைத்தன்மை. நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போது ஆர்த்தரைட்டிஸு, டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், ஸ்ட்ரோக்கு, ஹார்ட் டிசீசஸ், தைராய்டு ப்ராப்ளம், எந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னாலுமே இப்போ ஹெரிட்டபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது நம்ம மூதாதையர்கள் யாருக்காவது இருக்கும், நமக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அது எல்லாருக்குமே வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது. உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய ரிஸ்க்கு வந்து நார்மல் பாப்புலேஷனோட கொஞ்சம் அதிகமான ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ எங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் பைப்போலார் டிஸார்டர் இல்லை, இப்போ உங்கள் வீட்டில் யாருக்கோ ஒருத்தர் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகளுக்கோ யாருக்கோ வரதுக்கான ரிஸ்க் கொஞ்சம் அதிகம். பட் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கெட் ஸ்கேட். ஸோ நான் குழந்தை பிறந்துட்டா அந்த குழந்தைக்கு வந்துடுமே பயமாக இருக்குன்னு சொன்னோம். அப்படி கிடையாது. They can also not have any bipolar features at all and they can survive. அடுத்தது மெடிகேஷன்ஸ். நிறைய பேர் மெடிசன்ஸ் வந்து சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத மெடிசன்ஸ் இருக்கா அவைலபிள்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம மாத்திரையாக எடுக்கிற விஷயங்கள் எந்த மாத்திரையாக இருந்தாலும் தலைவலி மாத்திரை கூட எவ்ரி டேப்லெட் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஹேஸ் காட் பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் as well as negative effects. Okay. But we can try to take tablets with minimal side effects. இப்போ நிறைய எல்லா டிஸார்டர்ஸ்க்குமே மினிமல் சைடு எஃபெக்ட்ஸான டேப்லெட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கான கரெக்டான டாக்டர் நம்ம பார்த்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனை பார்த்து மாத்திரை எடுத்துக்கணுமே தவிர சைடு எஃபெக்டே இல்லாத மாத்திரைகள் கிடையாது. நிறைய பேர் பேஷண்ட் சொல்லும்போது நான் மினிமல் சொல்லும்போது அப்போ சைடு எஃபெக்ட் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா, என்னன்னு சொல்லுங்கள், அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க. ஐ ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன்
பட் என்னென்னா ரியாலிட்டி இஸ் எல்லா இதுக்குமே வந்து மினிமல் சைடு எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கக்கூடிய டேப்லெட்ஸ் தான் இருக்குது. பட் நீங்கள் டாக்டரை பார்த்து ரெகுலராக உங்களுக்கு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் நம்ம சரணராஜா சொன்னார் லித்தோசன் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ லித்தோசன் ட்ரக் இருக்குது. இந்த லித்தோசன் எடுத்துக்கும் பொழுது இட் ஹெல்ப்ஸ் வெரி வெல் ஃபார் பைப்போலார் பேஷண்ட். லித்தியம் ட்ரக் வந்து அருமையான ட்ரக். அதை எடுத்துக்கும் பொழுது ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை லித்தியம் லெவல் நம்ம உடம்புல கரெக்டாக இருக்கா, அந்த சால்ட் வந்து கரெக்ட் லெவலில் இருக்கா, நம்முடைய கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா, தைராய்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் நார்மலாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கிட்டால் போகும். இது நார்மலாக கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை இட் மீன்ஸ் இட் டசன்ட் அஃபெக்ட் அவர் ஆர்கன் சிஸ்டம். எடுத்துக்கிறோம், அது ஒர்க் ஆகுது, நம்மளுடைய யூரின் வழியாவோ ஸ்டூல் வழியாவோ போயிடுது, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதை எடுத்துக்கணும். ஒரு வால்ப்ரோயிட் இருக்குது, வால்பாரின் இருக்குது, டைவால்ப்ரோயிட் இருக்குது, டெப்போகோட் இருக்குது, டெக்கோரேட் இருக்குது, இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அதுவும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் ஒரு 6 மாதத்துக்கு செக் பண்ணிக்கிறது. பிளேட்லெட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, நம்ம வெள்ளை அணுக்கள் சிகப்பணுக்கள் மாதிரி. அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நார்மலாக இருக்குன்னா யூ கேன் கண்டினியூ திஸ் மெடிக்கேஷன். பட் இதை வந்து டாக்டர் பார்க்காம கொடுக்க முடியாது. இது வந்து வெறுமனே சர்ஸ்க்கு வச்சு பார்க்குற விஷயமே கிடையாது. வி ஹேவ் டு டூ பிளட் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். அங்கே தான் டெஸ்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ பைப்போலார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிளட் டெஸ்ட் கிடையாது. ஆனால் மெடிசன் எடுக்கும் பொழுது நம்ம உடம்புல நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு மருந்து இருக்குது. அந்த மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கிட்டு மினிமல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்க மெடிசன்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது, அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ மித்து வந்து மெடிக்கேஷன்ஸ் வித்தவுட் எனி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அப்படின்றது தவறான கருத்து. வி கேன் டேக் மெடிக்கேஷன்ஸ் வித் மினிமல் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் ரெகுலர் பிளட் டெஸ்ட் அண்ட் மானிட்டரிங். ஓகே, இன்னும் 4-5 பாயிண்ட் தான். அடுத்தது, பீப்புள் வித் பைப்போலார் பிகம் வயலண்ட். ஸோ இது வந்து அடிக்கடி அவர் வயலண்ட் ஆகிடு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வீட்டில் வந்து ஒரு கோவம் வரும், ஒரு வீட்டில் ஒரு பர்சன் இருப்பார், அவர் கோவத்தில் தூக்கி பொருளை தூக்கி ஒய்ஃப் மேலே அடிப்பார், பிள்ளைங்க மேலே தூக்கி அடிப்பார், டிவியை இது பண்ணுவார், ரிமோட் தூக்கி அடிப்பார். இதெல்லாம் வரும்போது பெரிய இஷ்யூவாகவே ஆகாது. ஆனால் இந்த மாதிரி பைப்போலார் மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து அன்னைக்கு அவங்க ஒரு ரிமோட் தூக்கி அடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தே ஓவர் எக்ஸாஜரேட், தே திங்க் தேர் வயலண்ட். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி பைப்போலார் இருக்கவங்க வந்து வயலண்ட்டாக இருக்கிறத விட பயந்து போயிருக்கிற நாட்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். தே வில் பி மோர் ஃபியர்ஃபுல், மோர் வித்ட்ரான், அந்த மாதிரி தான் அதிகமாக இருப்பாங்க. ஸோ தே ஆர் ரேர்லி வயலண்ட். வயலண்ட்டே ஆக மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், தேர் வெரி ரேர்லி வயலண்ட். எப்போ ஆவாங்கன்னா அந்த மேனியாவை இருந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் ரொம்ப நாட்கள் அந்த மாதிரி இருந்து ரொம்ப மைண்ட் ஹைப்பர் ஆகும்பொழுது தான் அவங்க அக்ரெசிவ் ஆகி வயலண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இல்லாட்டி ஜென்ரலி தே ஆர் நாட் வயலண்ட் அட் ஆல். ஸோ மித்து வந்து பைப்போலார் டிஸார்டர் பீப்புள் ஆர் வயலண்ட்றது தவறான கருத்து. த ஃபேக்ட் இஸ் தே ஆர் ரேர்லி வயலண்ட், தே ஆர் ரேர்லி டேஞ்சரஸ், தே ஆர் பிரிட்டி மச் நார்மல் பீப்புள். அடுத்தது ரெக்கவரி. நிறைய பேர் வருவாங்க, டாக்டர் இதுக்கு க்யூர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், உங்களுக்கு 3rd அட்டாக் வந்ததுன்னா நீங்கள் லாங் டேர்ம் மெடிசன்ஸ் எடுத்தாகணும், இன்ஃபேக்ட் லைஃப் டைம் மெடிசன்ஸ் எடுத்தாகணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ க்யூர் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு அந்த சிம்டம்ஸே வராமல் இருக்கிறது தான் க்யூர். அகெயின் நான் சொல்கிற பாயிண்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், நிறைய டிஸார்டர்ஸ் இன்றைக்கி க்யூர் கிடையாது. வி கேன் ஒன்லி கண்ட்ரோல் த சிம்டம்ஸ். ஒரு பிபிக்கு நீ மாத்திரை போட்டேன்னா மாத்திரை போட்டுகிட்டே இருக்கும்பொழுது கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். ஒரு சுகருக்கு நீங்கள் மாத்திரை போடுறீங்கன்னா போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். ஒரு கால்வலி ஆர்த்தரைட்டிஸ்க்கு மாத்திரை போடுறீங்கன்னா போடும்போது கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும். நீங்கள் போடாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் திரும்பவும் கால்வலி வர ஆரம்பிக்கும். ஒரு அல்சர் இருக்குது, மாத்திரை எடுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து we cannot get a permanent cure, but we can control the symptoms by taking regular medication. ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்கும்போது என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்க வரும்போது க்யூர் இருக்கான்னு கேட்பாங்க. நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சொல்கிறது. க்யூர்ன்ற வார்த்தை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான வார்த்தை. இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இதை ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இல்லை நான் க்யூர் இருக்குன்னு தான் நான் உங்ககிட்டே வந்தேன் அப்படின்வாங்க. இல்லை அப்படி கிடையாது, இது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் லாங் டேர்ம் மெடிசன் எடுக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ நீங்களும் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, தெர் இஸ் நோ பெர்மனன்ட் க்யூர் ஃபார் பைப்போலார் டிஸார்டர், பட் த சிம்டம்ஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல்ட் த்ரூ அவுட் லைஃப் டைம் பை டேக்கிங் மெடிகேஷன்ஸ். ஓகே, அடுத்தது ஃபெய்த் ஹீலர்ஸ் க்யூர் பைப்போலார் இல்னஸ். இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபெய்த் ஹீலிங் பண்ணுறாங்க. அது கடவுள் நம்பிக்கை வச்சுக்கிறது, அப்புறம் வந்து மாஸ்க் போகிறது, சர்ச் போகிறது, கோயில்களுக்கு போகிறது நல்ல விஷயந்தான். நமக்கு அது வந்து ஒரு மன சப்போர்ட் கொடுக்கும், சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும், கரெக்ட். பட் த ஃபெய்த் ஹீலர்ஸ் வந்து இதை க்யூர் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. தட் இஸ் அ ராங் இது. அங்கே போகும்போது ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப் இருக்கலாம், ஒரு 1 or 2 weeks நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம், பட் சிம்டம்ஸ் வில் கம் பேக். இது நான் திரும்ப நிறைய டிஸார்டரில் பார்த்துட்டேன். ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தால் நீங்கள் அதை நம்பாதீங்க. ஃபெய்த் ஹீலர்ஸ் cannot cure bipolar illness.
லாஸ்ட்டு வந்து counseling is the best treatment for bipolar disorder. Counseling is helpful. ஆனால் அதுதான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. நிறைய பேர் எனக்கு மெடிசன் வேணாம் டாக்டர், எனக்கு கவுன்சிலிங் மட்டும் கொடுங்க. நோ, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் மெடிசன் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு தட் இஸ் த மெயின் மொடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் பைப்போலார் டிஸார்டர். பைப்போலார் இருக்கவங்களுக்கு மாத்திரைகள் மருந்து எடுக்கிறது தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட். கவுன்சிலிங் எப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு பைப்போலார் இருக்கவரே வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறாரு, வேலையில் ஒரு சில சிரமங்கள் இருக்குது, எப்படி மேனேஜர் டீல் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, வீட்டுக்கு வராரு, ஒய்ஃபோட சில பிரச்சனைகள் இருக்குது, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது சால்வ் பண்ண தெரியலன்றப்போ ஒரு கவுன்சிலரை பார்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்றப்போ தே கேன் கிவ் யூ சம் அட்வைஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங். அதுக்கு தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமே தவிர ட்ரீட்மெண்ட்டு மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் அது கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி ஒரு அடிஷ்னல் மொடாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தான் தவிர அது மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு கவுன்சிலிங் கொடுங்க அதுவே போதும்னு நினைக்கிறாங்க, அது தவறு. ஸோ மித் வந்து கவுன்சிலிங் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் பைப்போலார் டிஸார்டர் தவறு. கவுன்சிலிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட், இட்ஸ் அன் அட்ஜுவெண்ட். இப்போ நம்ம வந்து சாப்பாடு, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம், சாப்பாடு இருக்குது, சாதம் போட்டுக்கிறோம், ஓகே, பக்கத்துலேயே கூட்டு பொரியல், அப்புறம் வந்து அப்பளம், ரசம் இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த சாதம் இருக்குது இல்லையா, அதுதான் மெடிகேஷன். தட் இஸ் த மெயின் பார்ட். நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், ரசம் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம், கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றிக்கலாம், கொஞ்சம் ஊறுகாய் தொட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் பொரியல் எடுத்துக்கலாம், அதெல்லாம் தான் அதர் திங்ஸ். அதாவது யோகா எடுத்துக்கிறது, யோகா பார்க்குறது, ஒரு கவுன்சிலர் பார்க்குறது, ஒரு எக்ஸசைஸ் போகிறது, ஓகே, இதெல்லாம் அடிஷ்னலாக எடுத்துக்கிறது. ஆனால் மெயினாக சோறே போடாமல் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி இருக்கும்? ஸோ த சோர் இஸ் த மெடிகேஷன் பார்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சம்படி வித் பைப்போலார் டிஸார்டர். லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பைப்போலார் டிஸார்டர் இஸ் நத்திங் டு பி அஷேம்ட் ஆஃப். இது ஒன்றும் அசிங்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ மெடிக்கல் ப்ராப்ளம் சச் அஸ் டயபிட்டிஸ் ஆர் ஹார்ட் டிசீஸ். ஒரு ஹார்ட் டிசீஸோ, ஒரு டயபிட்டிஸோ, ஒரு தைராய்டு ப்ராப்ளமோ, ஒரு ஆஸ்மாவோ வர மாதிரியே தான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ மெடிக்கல் ப்ராப்ளம். இதை ரொம்ப அழகாக வந்து நம்ம சரவணராஜா வந்து ஒரு பிளாகில் போட்டிருந்தார், நான் அதை படிக்கிறேன். For some, it's asthma. For others, it's diabetes. For us, it is bipolar disorder. Okay? It is as simple as that. So we are not mental or psycho. Okay? We are real people who can learn, love, care, and work just like any other normal person, despite our life challenges. It's a very good point. Okay? Thank you.